Welcome to this lecture, students. In this lecture, we are going to see the different characteristic features of the genetic code. In previous lecture, we have already seen what is meant by genetic code, what is meant by codon, and how the nitrogen bases are forming together here triplet codon. And from those codons, there are about 64 codons which are formed by this triplet codon structure, and out of that the 20 amino acids are coded by these different codons that we have seen in previous lecture. Now the fundamental characteristics of genetic code that we have to discuss in this lecture. The first characteristic, genetic code is a triplet code. Second, genetic code has a distinct polarity. Third, genetic code is non-overlapping. Next, genetic code is commaless. Genetic code has a degeneracy. Genetic code is universal. Genetic code is non-ambiguous. And initiation codon and termination codon, codon and anticodon. These are the 9 different characteristics. One by one, we have to see these 9 different characteristic features in detail. So first, genetic code characteristic is, genetic code is a triplet code. What does it mean here? In every living organism, the genetic code is a triplet code. That means here, this genetic code is called as a triplet because a single codon is showing 3 nitrogen bases. This is the first codon. Here you can see it is having adenine nitrogen base, uracil nitrogen base, and guanine nitrogen base. So these 3 nitrogen bases are forming here first codon. Then these 3 nitrogen bases here, cytosine, adenine, uracil, second codon, GAC, third codon, UCG, fourth codon, UGA, fifth codon. So in this way, a genetic code is known as a triplet because 3 nitrogen bases are forming here one codon, and each codon is always present in the form of sequence of 3 nitrogen bases. Hence it is called as a triplet codon, which specifies one particular amino acid. तर हे 3 नायट्रोजन बेसेस एका प्रॉपर सिक्वेन्स मध्ये असतात, त्याला ट्रिपलेट कोडॉन म्हणलेला आहे. अँड ईच कोडॉन इज स्पेसिफाईंग ओनली वन अमायनो ऍसिड. जो एक कोडॉन तयार झालेला आहे इथं, तो एकच अमायनो ऍसिड स्पेसिफाय करतो. सो हियर वी कॅन सी द 3 नायट्रोजन बेसेस आर देअर. ATG, इट इज कोडिंग फॉर दिस पर्टिक्युलर अमायनो ऍसिड. आता इथं नाव नाही दिलेलं, इथं रंग दाखवलेला आहे बघा, येलोइश रंगाचा एक अमायनो ऍसिड आहे. Then second codon CTA, it is coding for this amino acid, pink colored amino acid, and GGC, it is coding for this blue colored amino acid. So this ATG is coding for this amino acid. Second codon is specifying this second amino acid, and third codon is specifying third amino acid. म्हणजेच एका कोडॉन पासून एक अमायनो ऍसिड तयार होतो आणि एक कोडॉन जो आहे 3 नायट्रोजन बेस सिक्वेन्स पासून तयार झालेला आहे. Therefore genetic code is called as here triplet code. Okay, next genetic code characteristic is, genetic code is having distinct polarity. As we have seen, the DNA is having 2 stranded structure, that is a double stranded structure. One strand is from 5' to 3' and other strand is from 3' to 5'. In that way here, the genetic code which is formed by this transcription process, it is also showing polarity, or it is also called as a direction. So here it is always read in 5' to 3' direction and not in 3' to 5' direction. Always genetic code which is formed by the transcription process, it is read by 5' to 3' direction. नेहमी रीडिंग करत असताना आपण 5' डायरेक्शन पासून 3' डायरेक्शन पण याचं रीडिंग केलं पाहिजे. and this way is known as a unidirectional way. रिव्हर्स डायरेक्शन ने आपण कधीही ते वाचायचं नाही, त्यामुळे युनिडायरेक्शनल वे आहे. सो हियर वी कॅन सी द रीडिंग फ्रेम और पोलॅरिटी ऑफ द जेनेटिक कोड. 5' to 3' वाचताना नेहमी 5' पासून सुरुवात करायची आणि पहिले 3 बेस सिक्वेन्सेस पासून एक कोडॉन तयार होतो. AUG, याला इथं स्टार्ट कोडॉन म्हणलेला आहे. त्यानंतर हे मधले जे आहेत त्याला सेन्स कोडॉन म्हणलेला आहे, आणि शेवटचा हा जो आहे UGA, याला स्टॉप कोडॉन म्हणलेला आहे. तर इथं बघू शकताय तुम्ही, हे 3 आहेत, हे 3चा सिक्वेन्स आहे, हा 3चा सिक्वेन्स आहे.
याच्यापासून एक अमायनो ऍसिड कोड होणार, याच्यापासून एक अमायनो ऍसिड कोड होणार, याच्यापासून एक होणार, असे अमायनो ऍसिड कोड करणारे मध्ये असतात. आणि ह्याचं ट्रान्सलेशन होण्यासाठी ही प्रोसेस स्टार्ट करण्यासाठी एक कोडॉन असतो, त्याला स्टार्ट कोडॉन म्हणलेला आहे, तो AUG असतो. आणि स्टॉप करण्यासाठी एक कोडॉन असतो, प्रोसेस स्टॉप करण्यासाठी तिथे UGA दाखवलेला, त्याला स्टॉप कोडॉन म्हणलं जातं. असं नेहमी जो जेनेटिक कोडचा रीडिंग फ्रेम असतो त्याच्या सुरुवातीला म्हणजे 5' एंडच्या तिथं नेहमी स्टार्ट कोडॉन असतो, तिथून ट्रान्सलेशनची प्रोसेस स्टार्ट होते. आणि 3' एंडच्या तिथं काय असतो, नेहमी स्टॉप कोडॉन असतो, जिथं ट्रान्सलेशनची प्रोसेस काय केली जाते, स्टॉप केली जाते. In this way, the genetic code is showing direction or polarity, and always this reading frame or this polarity of genetic code is 5' to 3' direction. हे पर्टिक्युलर लक्षात ठेवायचं आहे एक्झामच्या दृष्टीनं. नेक्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक हिअर, द जेनेटिक कोड इज नॉन ओव्हरलॅपिंग. व्हेरी इम्पॉर्टंट कॅरेक्टरिस्टिक हिअर. द जेनेटिक कोड इज शोइंग नॉन ओव्हरलॅपिंग स्ट्रक्चर. दॅट मीन्स each single base is a part of only one codon. अनेक नायट्रोजनचे बेस सिक्वेन्सेस तुम्हाला त्या mRNA वरती बघायला मिळतात, त्यामध्ये नॉन ओव्हरलॅपिंग असतं, म्हणजे प्रत्येक सिंगल बेस जो आहे तो कुठल्या तरी एकाच कोडॉनचा पार्ट असतो. एक सिंगल बेस पेअर अलीकडच्या पण कोडॉन मध्ये आहे आणि नंतरच्या पण कोडॉन मध्ये आहे. म्हणजे समजा 1 नंबरच्या कोडॉन मध्ये ऍडेनाइन आहे, तर तो ऍडेनाइन फक्त 1 नंबरच्याच कोडॉन मध्ये कन्सिडर करायचा, तो पुन्हा 2 नंबरच्या कोडॉन मध्ये येणार नाही. दॅट मीन्स each single base is a part of only one codon म्हणलेला आहे. Adjacent codons do not overlap. शेजारी शेजारी असणारे कोडॉन्स हे ओव्हरलॅप होत नाहीत. And the same letter in the genetic code is not used for two adjacent codons. शेजारी शेजारी सेम लेटर त्या जेनेटिक कोड मध्ये 2 ऍडजस्टंट कोडॉनसाठी वापरले जात नाहीत. हे त्याचे कॅरेक्टरिस्टिक फीचर्स आहेत. फॉर एक्झाम्पल इथं बघा, CCU, CAG असा जर कोड सिक्वेन्स असेल तर इट इज रिप्रेझेंटिंग ओनली 2 कोडॉन्स, दॅट CCU अँड ACG. म्हणजे हा पहिला 3 CCU आणि परतचे दुसरे 3 CAG. या पद्धतीने हा एक कोडॉन पहिला तयार होईल, हा दुसरा कोडॉन तयार होईल. नॉट मेनी लाईक, असं होणार नाही की CCU तयार झाला म्हणजे हा CCU तयार झाला, परत आपण दुसऱ्यापासून सुरुवात केली, CUC, परत तिसऱ्यापासून सुरुवात केली UCA, परत चौथ्यापासून सुरुवात केली CAG. अशा पद्धतीनं कोडॉनचं रीडिंग किंवा कोडॉनचं स्ट्रक्चर आपल्याला बघायला मिळत नाही. जर 6 कोडॉन्स असतील, 6 बेस सिक्वेन्सेस असतील, तर पहिल्या 3 बेस सिक्वेन्स पासून एक कोडॉन आणि दुसऱ्या 3 बेस सिक्वेन्स पासून दुसरा कोडॉन. ओव्हरलॅपिंग होत नाही, म्हणजे एक बेस सिक्वेन्स कुठल्या तरी एकाच कोडॉन मध्ये असणार आहे, तोच बेस सिक्वेन्स दुसऱ्या कोडॉन मध्ये आपल्याला बघायला मिळणार नाही. ठीक, तर डायग्रामॅटिक आपण इथं बघू शकतोय की ओव्हरलॅपिंग आणि नॉन ओव्हरलॅपिंग मधला फरक काय आहे. तर बेसिक कोडॉनचं स्ट्रक्चर बघा इथे दिलेलं आहे, तुम्हाला मी दाखवते. हे बेसिक कोडॉन्स आहेत, AUU, GUC, CAG. आता ओव्हरलॅपिंग नसेल तर हा आहे असा सेपरेट कोडॉन AUU राहील, हा GCU राहील, हा CAG राहील. हे नॉन ओव्हरलॅपिंग मध्ये. समजा ओव्हरलॅपिंग केलं तर काय होईल, हा पहिला AUU आहेच, दुसरा ओव्हरलॅपिंग मध्ये काय होईल, त्यातला UU घ्यायचा, पुढच्यातला G घ्यायचा, म्हणजे हा एक कोड तयार झाला. परत ओव्हरलॅपिंग केलं तर हा शेवटचा U आणि ह्यातले G आणि C, UGC तयार झाला. म्हणजे हा पहिला आहे तसाच राहिला, पण दुसरा आणि तिसरा मात्र काय झाला, वेगळा तयार झाला. पण अशा पद्धतीनं ओव्हरलॅपिंग आपल्याला बघायला मिळत नाही, त्यामुळे ओव्हरलॅपिंग कोड आपल्याला बघायला मिळणार नाही. जेनेटिक कोड हे नेहमी नॉन ओव्हरलॅपिंग कोड असतात. म्हणजे AUU असेल तर हे तिन्ही कंटिन्युअसली जे प्रेझेंट असणारे बेस सिक्वेन्सेस आहेत, शेजार शेजारीचे 3 मिळून एकच कोडॉन तयार होणार आहे. यातला कुठलाही बेस हा दुसऱ्या शेजारच्या कुठल्याही कोडॉन मध्ये आपल्याला बघायला मिळणार नाही. ओके, समजलं का इथं काय अडचण आहे. CCU आणि CCU आणि CAG पाहिजे, ACG नाही. बरोबर, इथं CCU आहे आणि CAG पाहिजे, चुकले बरं का, तर करेक्ट करायचं. CA आणि G टायपिंग करताना चुकलेलं आहे. ठीक आहे, तर या पद्धतीने तुम्हाला हे 2 कोड तयार झालेले बघायला मिळतील. असे मेनी कोडॉन्स तिथे तयार होणार नाही, त्याला जेनेटिक कोड इज नॉन ओव्हरलॅपिंग म्हणलेलं आहे. ओके, दिस इज द सेकंड कॅरेक्टरिस्टिक फीचर. नाउ द थर्ड कॅरेक्टरिस्टिक फीचर हिअर,
बिफोर दॅट अनदर डायग्राम इज फॉर ओव्हरलॅपिंग. इथे दाखवलेलं आहे बघा, हा न्यूक्लिक ऍसिडचा आहे. तर नॉन ओव्हरलॅपिंग कोड मध्ये बघा किती तयार होतात. हे पहिल्या 3 मध्ये हा एक तयार झाला, परत ह्या दुसऱ्या 3 मध्ये दुसरा कोड तयार झाला, परत ह्या 3 मध्ये तिसरा कोड तयार झाला, ह्या 4 मध्ये चौथा कोड. अशी ओळीनं आपल्याला इथे 4 कोड्स बघायला मिळतील. पण जर ओव्हरलॅपिंग केलं तर कसं होणार आहे, किती कोड तयार झालेत बघा. एवढ्या सिक्वेन्स पर्यंत 5 कोड तयार झालेले. पण असं होत नाही. नेहमी कोडॉन्स कसे होतात, नॉन ओव्हरलॅपिंग मोड मध्ये आपल्याला झालेले बघायला मिळतात. म्हणजे 1 2 3 3 मिळून एक कोडॉन झाला, परत 4 5 6 दुसरा कोडॉन, 7 8 9 तिसरा कोडॉन. या पद्धतीने आपल्याला हे नॉन ओव्हरलॅपिंग मोड मध्ये कोडॉनचं रीडिंग किंवा कोडॉनचं डिस्ट्रीब्युशन जे आहे ते झालेलं आपल्याला बघायला मिळतं. या पद्धतीनं ओव्हरलॅपिंग आपल्याला बघायला मिळत नाही. नेक्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक हिअर, जेनेटिक कोड इज कॉमालेस म्हणलेलं आहे. मीन्स देर इज नो एनी गॅप nor no any punctuation mark present between the adjacent base sequences. So here the codon is read in mRNA in a contiguous fashion. Contiguous fashion म्हणजे कंटिन्युअसलीच वाचायचं, मध्ये कुठेही गॅप ठेवायचा नाही, स्पेस ठेवायचा नाही, पंक्च्युएशन मार्क नाही, कॉमा नाही, गॅप नाही, त्याला कॉन्टिग्युअस फॅशन म्हणलेलं आहे. मीन्स देर आर नो पंक्च्युएशन मार्क बिटवीन सक्सेसिव्ह ऑर कॉन्सिक्युटिव्ह कोडॉन्स. म्हणजे ज्या वेळेला आपण रीडिंग करणार आहे त्यावेळेला ती कंटिन्युअसली सक्सेसिव्हली वाचायची आहे, त्यांच्यामध्ये कोणताही पंक्च्युएशन मार्क असणार नाही. सो हिअर वी कॅन सी द कंटिन्युअस कोडॉन. इथं न्यूक्लिक ऍसिड दाखवलेलं आहे. कंटिन्युअस कोडॉन म्हणजे काय, 1 2 3 एक कोडॉन झाला, परत एक कोडॉन, परत एक कोडॉन, परत एक कोडॉन. आणि जर पंक्च्युएशन केलं तर काय होईल, 1 2 3, परत हा चौथा गॅप आलेला आहे बघा, परत 5 6 7, परत 8वा गॅप आलेला आहे, 9 10 11 12वा गॅप आलेला आहे असं. पण हे अशा कॉमा जी मध्ये म्हणलेलं आहे, म्हणजे गॅप आला किंवा तिथं कॉमा असा शब्द वापरलेला आहे, अशी तिथं आपल्याला रीडिंग फ्रेम मध्ये त्या जेनेटिक कोड मध्ये बघायला मिळणार नाहीत. त्यामुळे न्यूक्लिक ऍसिडचं स्ट्रक्चर आहे किंवा जेनेटिक कोड जे आहे तो कसा असतो, कंटिन्युअस कोड असतो. त्याच्यामध्ये पंक्च्युएशन मार्क किंवा स्पेस, गॅप, कॉमा असं काही असत नाही. त्यालाच कॉन्टिग्युअस फॅशन असं म्हणलं जातं. हे एक त्याचं टिपिकल कॅरेक्टरिस्टिक फीचर आपल्याला जेनेटिक कोडचं सांगता येईल. ओके, नेक्स्ट 5th आहे इथं, जेनेटिक कोड हॅज अ डिजनरसी. एक पण अतिशय महत्वाचं कॅरेक्टरिस्टिक आहे, ज्याच्यावरती एक्झामला प्रश्न विचारला जातो. हिअर जेनेटिक कोड हॅज डिजनरसी म्हणजे 61 कोडॉन्स आर अवेलेबल फॉर 20 अमायनो ऍसिड्स. बरोबर, की एकूण 64 कोडॉन्स तयार झालेले आहेत, त्यापैकी 61 कोडॉन्स जे आहेत ते 20 अमायनो ऍसिडला कोड करतात. मग तुम्ही म्हणलं राहिलेले 3 काय करतात, तर सॉरी राहिलेले, बरोबर, राहिलेले 3 आहेत ते स्टॉप कोडॉन म्हणून काम करतात. ट्रान्सलेशनची प्रोसेस स्टॉप करण्याचं काम करतात. ते कोणताही अमायनो ऍसिड कोड करत नाहीत 3. आणि राहिले 61 जे आहेत ते 20 अमायनो ऍसिड कोड करतात. याच्यामध्ये 2 or more codons can specify the same amino acid. 61 कोडॉन आहेत म्हणून 61 अमायनो ऍसिड तयार होतात का? जर 61 अमायनो ऍसिड 61 कोडॉन कडून कोड केले जात असते तर हे कॅरेक्टरिस्टिक तिथं आलं नसतं. 20 अमायनो ऍसिड आहेत आणि कोडॉन मध्ये किती आहेत, 61 आहेत. म्हणून आपण असं म्हणू शकतो इथं की 2 or more codons can specify the same amino acid and hence it is said to be degenerate. म्हणून ह्या कॅरेक्टरिस्टिक्सला काय म्हणलेलं आहे, डिजनरेट म्हणलेलं आहे. रिमेनिंग 3 कोडॉन जे आहेत ते टर्मिनेशनची प्रोसेस, ट्रान्सलेशनची प्रोसेस टर्मिनेट करण्याचं काम करतात. याच कॅरेक्टरिस्टिक फीचर मध्ये आपण नंतर माहिती घेणार आहे त्याची. काल आपण 64 कोडॉनचा चार्ट बघितलेला होता बघा, आठवत असेल तर. त्याच्यामध्ये आपण 3 स्टॉप कोडॉन बघितलेले होते. स्टॉप कोडॉन म्हणजे ट्रान्सलेशनची प्रोसेस काय केली जाते, स्टॉप केली जाते त्या कोडॉन आल्यानंतर. आपण पुन्हा एकदा त्याचं रिव्हिजन घेणार आहे नंतर, तो कॅरेक्टरिस्टिक फीचर बघणार आहे. ओके, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल इथं बघा 61 कोडॉन कडून 20 अमायनो ऍसिड कोड केले जातात. याचा अर्थ एका अमायनो ऍसिडच्या कोडिंगसाठी 2 पेक्षा जास्त कोडॉन्स तिथं असणार आहे. फॉर एक्झाम्पल बघा इथं GGG हा एक बेस सिक्वेन्स आहे किंवा कोडॉन आहे, GGA एक आहे, GGC आहे आणि GGU आहे. हे 4 कोडॉन्स आहेत, पण तू 4ही कोडॉन एकच अमायनो ऍसिड काय करतात, कोड करतात, ते म्हणजे ग्लायसिन. म्हणजे GGU पण ग्लायसिनच तयार करणार आहे किंवा आणणार आहे.
GGC पण ग्लायसिनच कोड करणार आहे, GGA पण टेस्ट करणार आहे आणि GGG पण टेस्ट करणार आहे. म्हणून this degeneracy of code can be explained by Crick in 1966 as a Hobel hypothesis. ही जी डिजनरसीचं कॅरेक्टरिस्टिक आहे त्यालाच प्रूफ करण्यासाठी क्रिकने 1966 साली होबल हायपोथेसिस मांडलेला होता. तर तो नेमका हायपोथेसिस काय आहे हे इन डिटेल आपल्याला आता स्टडी करायचं नाही, फक्त एवढं लक्षात ठेवायचं की डिजनरसी ऑफ कोड कॅन बी एक्सप्लेन्ड बाय होबल हायपोथेसिस विच वॉज गिव्हन बाय क्रिक. ओके, सो लेट अस सी हिअर इन द डायग्राम हाऊ द डिजनरसी वी कॅन ऑब्झर्व. इथं ल्युसिन नावाचं अमायनो ऍसिड आहे बघ, विच इज एन्कोडेड बाय 6 कोडॉन. म्हणजे कोडॉन 6 तयार होतात, UUA, UUG, CUU, CUC, CUA आणि CUG. 6 कोडॉन पासून एकच अमायनो ऍसिड ल्युसिन तयार होतो. या कॅरेक्टरिस्टिक्सला काय म्हणलेलं आहे, डिजनरेट किंवा डिजनरसी कॅरेक्टरिस्टिक म्हणलेलं आहे. अनदर एक्झाम्पल हिअर व्हॅलिन which is coded by these 4 codons GUU, GUC, GUA आणि GUG. लायसिन आहे AAA आणि AAG, 2 कोडॉन्स आहेत त्याला. टायरोसिन साठी पण 2 कोडॉन्स आहेत, UAU आणि UAC. आता ह्या सगळ्याचं तुम्ही ऑब्झर्वेशन केलं तर तुमच्या काय लक्षात येते बघा इथं. तर आता व्हॅलिनच्या बाबतीमध्ये जर बघितलं तर GU, GU, GU आणि GU पहिले 2 बेस सिक्वेन्सेस सेम आहेत, फक्त तिसरा बेस सिक्वेन्स मात्र काय बदललेला आहे, UCAG हे वेगवेगळे आलेले आपल्याला बघायला मिळतात. इथं पण AA सेम आहे, पहिले 2 सेम आहेत, तिसरा बदलला. इथं पण UAUA सेम आहे. किंवा इकडे जर बघितलं तर ह्या 2च्या बाबतीमध्ये UU सेम आहे पहिल्या 2 कोडॉनच्या बाबतीमध्ये, आणि ह्या 4 कोडॉनच्या बाबतीमध्ये बघितलं तर CU, CU, CU आणि CU. थर्ड जो बेस आहे तो व्हॅरिएबल असतो याच्यामध्ये, आणि पहिले 2 मात्र काय असावे लागतात, सेमच असावे लागतात. यालाच होबल हायपोथेसिस म्हणलं जातं. म्हणजे ज्या वेळेला एका कोडॉन मध्ये समजा 4 कोडॉन एक अमायनो ऍसिड स्पेसिफाय करतात, त्यावेळेला त्या 4ही कोडॉन मध्ये फर्स्ट 2 नायट्रोजन बेसेस आर ऑफ द सेम अँड द थर्ड बेस सिक्वेन्स इज अल्टर्ड. तिसरा जो बेस सिक्वेन्स आहे तो फक्त काही प्रमाणामध्ये अल्टर केला तरी चालू शकतोय, पण तोच अमायनो ऍसिड त्यांच्याकडून कोड केला जातो. यालाच होबल हायपोथेसिस म्हणलं जातं. आणि अशामुळे एका अमायनो ऍसिड साठी 2 पेक्षा जास्त कोडॉन काय असतात तिथे रिस्पॉन्सिबल असतात. त्यालाच आपण जेनेटिक कोड हॅज डिजनरसी म्हणलेलं आहे. समजलं का कॅरेक्टरिस्टिक फीचर? सांगा काय अडचण आहे का याच्यामध्ये? समजलं का डिजनरसी कशाला म्हणायचं? ओके, म्हणजे इथं सुद्धा तुम्ही ग्लायसिन साठी सुद्धा बघितलं तर बघा पहिले 2 GG आहेत, परत GG, परत GG आणि परत GG. फक्त थर्ड बेस पेअर जो आहे नायट्रोजनचा तो फक्त अल्टर झालेला असतो. पहिले 2 मात्र सेमच असणं गरजेचं आहे, तरच तिथं आपल्याला तो अमायनो ऍसिड कोड झालेला बघायला मिळेल. यालाच होबल हायपोथेसिस पण म्हणलं जातं, डिजनरसी पण म्हणलं जातं. ओके, नेक्स्ट 6th कॅरेक्टरिस्टिक हिअर वी हॅव टू सी that genetic code is universal. Universal means here the genetic code for all living organism from simple bacteria to complex organism, the genetic code is universal. या पृथ्वीवरती जेवढे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स आहेत, all those living organisms are showing similar genetic code. If suppose the amino acid आता जे आपण बघितले त्या अमायनो ऍसिड साठीचे जे कोडॉन्स आहेत ते सर्व कोडॉन्स प्रत्येक लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम मध्ये फ्रॉम प्रोकॅरियोट टू युकॅरियोट, फ्रॉम सिंपल बॅक्टेरियल सेल टू हायर कॉम्प्लेक्स ऑर्गॅनिझम, ऑल ऑर्गॅनिझम्स आर शोइंग सिमिलर जेनेटिक कोड अँड देअरफॉर इट इज कॉल्ड ॲज अ युनिव्हर्सल. ओके, फॉर एक्झाम्पल कोडॉन AUG ऑलवेज स्पेसिफाइज अमायनो ऍसिड मिथिओनाइन इन ऑल ऑर्गॅनिझम्स फ्रॉम बॅक्टेरिया अप टू द ह्युमन. फॉर एक्झाम्पल इथे दिलेलं आहे बघा, एक कोडॉन आहे AUG. This AUG always specifying amino acid methionine in all organisms from bacteria up to human. म्हणजे AUG हा कुठल्याही ऑर्गॅनिझम मध्ये कोड करत असताना कुठला अमायनो ऍसिड कोड करणार आहे, तर मिथिओनाइन नावाचंच अमायनो ऍसिड कोड करणार आहे. यालाच युनिव्हर्सल म्हणलेलं आहे. Some exceptions to this rule have been found in mitochondrial codons and in some protozoans. अगदी थोड्या प्रमाणामध्ये एक्सेप्शन्स आहेत
या रूल साठी जे मायटोकॉन्ड्रियल कोडॉन्स आहेत, मायटोकॉन्ड्रियामध्ये पण डीएनए असतो, तिथे सुद्धा कोड तयार होतो, त्याच्यामध्ये थोडा फरक आहे. आणि काही प्रोटोझोअनमध्ये, पण हे एक्सेप्शनल केसेस सोडले तर ऑल ऑर्गॅनिझम्स फ्रॉम बॅक्टेरिया टू ह्युमन आर शोईंग जेनेटिक कोड विच इज युनिव्हर्सल. इथं तुम्ही बघू शकताय, तर चित्र दाखवलेलं आहे की इथं माणूस आहे, ऑक्टोपस आहे, बदक आहे, माकड आहे, एखादी मधमाशी दाखवलेली आहे, मशरूम दाखवलेला आहे, प्लांट आहे, एखादा बॅक्टेरियल सेल आहे. ऑल आर हॅव्हिंग अ युनिव्हर्सल जेनेटिक कोड. ओके. नेक्स्ट characteristic feature that genetic code is non-ambiguous means here one codon specifies only one amino acid. एका कोडॉन कडून मात्र एकच अमायनो ऍसिड स्पेसिफाय केला जातो and hence it is called as unambiguous and specific. For example, UUU always codes for phenylalanine. One codon never specifies two different amino acids. एका कोडॉन कडून दोन डिफरंट अमायनो ऍसिड कोड केले जाणार नाहीत, हे लक्षात ठेवायचं. एका अमायनो ऍसिड साठी भरपूर कोडॉन्स असतील, जसं आता आपण बघितलं की भरपूर कोडॉन कडून काय केलं जातं, एकच अमायनो ऍसिड कोड केला जातो. पण एका कोडॉन कडून भरपूर अमायनो ऍसिड कोड केले जाणार नाहीत, एका कोडॉन कडून एकच अमायनो ऍसिड कोड केला जाणार आहे, त्यालाच नॉन अँबिग्युअस म्हणलेलं आहे. सो हिअर वी कॅन सी, तर इथं आलेलं आहे बघा, ह्या AUG जो आहे तो स्टार्ट कोडॉन आहे, तो मिथिओनाइनलाच कोड करेल. दुसरा CAU आहे, हिस्टिडीनला कोड करेल. GAC आहे, अस्पार्टिक ऍसिडला कोड करेल. UCG आहे, सेरिनला कोड करेल. आणि UGA आहे, तो स्टॉप कोडॉन आहे. अशा पद्धतीने प्रत्येक कोडॉन एक अमायनो ऍसिड काय करेल, स्पेसिफाय करेल, त्यालाच अनअँबिग्युअस नेचर ऑफ जेनेटिक कोड असं म्हणलं जातं. समजलं? इथं आहे बघा स्टार्ट कोडॉन आणि स्टॉप कोडॉन. हे जेनेटिक कोड म्हणजे काय, हा mRNA आहे थोडक्यात तयार झालेला, जो ट्रान्सक्रिप्शन मधून तयार होणारा mRNA आहे, त्यालाच जेनेटिक कोड म्हणलेलं आहे, लक्षात घ्या. ओके. नेक्स्ट आहे इनिशिएशन कोडॉन अँड टर्मिनेशन कोडॉन, जे आता आपण बघितलं मगाशी. AUG इज ऑलवेज अन इनिशिएशन कोडॉन इन एनी अँड एव्हरी mRNA. कुठलाही mRNA असू दे, प्रोकॅरियोटिक सेल मध्ये तयार होणारा किंवा युकॅरियोटिक सेल मध्ये तयार होणारा, फर्स्ट इनिशिएशन कोडॉन जो असतो तो नेहमी AUG असतो, म्हणून त्याला स्टार्ट कोडॉन किंवा इनिशिएशन कोडॉन म्हणलेला आहे. आणि इट ऑलवेज कोड्स फॉर अमायनो ऍसिड मिथिओनाइन. आउट ऑफ 64 कोडॉन्स, 3 कोडॉन्स दॅट इज UAA, UAG आणि UGA are known as a termination codons which are terminating or stopping the process of elongation of polypeptide chain as they do not code for any amino acid. हे जे 3 कोडॉन्स आहेत, UAA, UAG आणि UGA, ह्या तिघांना काय म्हणलेलं आहे, टर्मिनेशन कोडॉन किंवा स्टॉप कोडॉन म्हणलेलं आहे, बिकॉज दे आर स्टॉपिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रान्सलेशन, they are stopping the process of elongation of polypeptide chain because they are not coding any amino acid. Hence these codons are also called as a nonsense codon. ह्यालाच नॉनसेन्स कोडॉन पण एक नाव लक्षात ठेवायचं आहे. टर्मिनेशन कोडॉन, स्टॉप कोडॉन किंवा नॉनसेन्स कोडॉन. नॉनसेन्स का, तर ते कोणताही अमायनो ऍसिड सेन्स करत नाहीत, म्हणून त्याला नॉनसेन्स कोडॉन पण म्हणलं जातं. इथं तुम्ही बघू शकताय, हा कोडॉन फर्स्ट आहे AUG, ज्याला आपण स्टार्ट कोडॉन म्हणलेला आहे, तो कोणाला कोड करतो, मिथिओनाइनला. आणि हा शेवटी बघा UAA आहे 7 नंबरला, हा स्टॉप कोडॉन आहे, इथं कोणताही अमायनो ऍसिड तुम्हाला दिसणार नाही. आणि मधला जो कोडॉन 2 आहे GGC, हा ग्लायसिनला कोड करेल. UCC 3 नंबरचा कोडॉन सेरिनला कोड करेल. AUC कोडॉन नंबर 4 आयसोलिसिनला कोड करेल. GGC कोडॉन 5 आहे, ग्लायसिनला कोड करेल. आणि GCA कोडॉन 6 ॲलॅनिनला कोड करेल. या पद्धतीनं प्रत्येक कोडॉन काहीतरी स्पेसिफाय करतो. फक्त स्टार्ट करणारा जो आहे तो AUG असतो, तो मिथिओनाइनलाच नेहमी कोड करतो. आणि स्टॉप करणारे जे आहेत ते 3 कोडॉन्स आहेत, UAA, UAG आणि UGA, त्यालाच स्टॉप कोडॉन, टर्मिनेशन कोडॉन किंवा काय म्हणलं जातं, नॉनसेन्स कोडॉन म्हणलं जातं. ओके, कारण ते कोणताही अमायनो ऍसिड कोड करत नाहीत. या ठिकाणी आल्यानंतर ट्रान्सलेशनची प्रोसेस काय केली जाते, स्टॉप केली जाते. ओके. नेक्स्ट हियर कोडॉन्स अँड अँटीकोडॉन्स. सो हियर वी कॅन सी कोडॉन इज ए पार्ट ऑफ ए DNA. DNA म्हणजेच DNA टू mRNA जे तयार झालेला आहे, त्याच्यावरती असणारा जो असतो mRNA वरती तो कोडॉन आहे. AUG इज ए कोडॉन अँड इट इज ऑलवेज रिप्रेझेंटेड ॲज 5' to 3'.
या डायरेक्शन मध्ये तो कोडॉन वाचला जातो. अँड अँटीकोडॉन इज ए पार्ट ऑफ टीआरएनए. ट्रान्सफर आरएनए वरती अँटीकोडॉन असतो. इट इज ऑलवेज रिप्रेझेंटेड ॲज 3' to 5'. म्हणजे टीआरएनए वरती अँटीकोडॉनचं रीडिंग जे होणार आहे ते 3' to 5' होणार आहे. आणि कोडॉन जो आहे तो डीएनए वरती असतो, त्याचंच कन्व्हर्जन एमआरएनए वरती झालेलं बघायला मिळतं. आणि एमआरएनए वरचा जो कोडॉन आहे तो ऑलवेज रीड कसा केला जातो 5' to 3'. आणि कॉम्प्लिमेंटरी बेस पेरिंग असल्यामुळं समजा AU जे असेल तर अँटीकोडॉन वरचा सिक्वेन्स काय असेल UAC, कारण ॲडेनाईनचं कॉम्प्लिमेंटरी बेस पेरिंग युरॅसिलशी होणार आहे. इकडे युरॅसिल आहे म्हणजे ॲडेनाईनशी त्याचं पेरिंग होईल आणि गॉनिन आहे म्हणून सायटोसिनशी होईल. अशा पद्धतीने कोडॉन आणि अँटीकोडॉनचं पेरिंग जर आपल्याला बघायचं झालं तर ह्या डायग्राम मध्ये तुम्ही बघू शकताय. हा एमआरएनए आहे 5' to 3'. त्याच्यावरती हा कोडॉन आहे बघा, स्टार्ट कोडॉन आहे AUG, त्याला कोडॉन म्हणलं जातं. आणि टीआरएनए जो आहे तो स्पेसिफिक अमायनो ऍसिड घेऊन येणार आहे. तर तो घेऊन येत असताना या कोडॉनशी कॉम्प्लिमेंटरी पेरिंग असणारा अँटीकोडॉन त्या टीआरएनए वरती असणं गरजेचं आहे. म्हणून जिथं ॲडेनाईन असेल तिथं युरॅसिल येईल, जिथं युरॅसिल आहे तिथं ॲडेनाईन येईल, जिथं गॉनिन आहे तिथं सायटोसिन येईल. त्या पद्धतीनं ह्या एमआरएनए वरती कोडॉन्स आहेत वेगवेगळे, ते कोडॉन्स रीड करण्याचं काम ह्या टीआरएनए वरती असणारे अँटीकोडॉन करत असतात. आणि हा अँटीकोडॉन AUAC आहे इथं, तो मिथिओनाइन नावाचा अमायनो ऍसिड जो आहे तो कोड करतो UAC. या पद्धतीनं कोडॉन जे असतात ते कशावरती आहेत एमआरएनए वरती आहेत आणि अँटीकोडॉन जे असतात ते कशावरती आहेत टीआरएनए वरती आहेत. ज्या वेळेला एमआरएनए वरचे कोडॉन वाचले जातात त्यावेळेला ते वाचले जातात म्हणजे काय होतं, त्या कोडॉनचं पेरिंग अँटीकोडॉनशी होतं. अँटीकोडॉन कशावरती आहेत टीआरएनए वरती आहेत. आणि ते कशी वाचले जातात किंवा कसं पेरिंग होतं तर कॉम्प्लिमेंटरी बेस पेरिंग. इथं जर ॲडेनाईन असेल आरएनए वरती तर टीआरएनए वरती युरॅसिल असेल, इकडे युरॅसिल असेल तर तिकडे ॲडेनाईन असेल, इकडे गॉनिन असेल तर इकडे सायटोसिन. समजा इकडे सायटोसिन असेल एमआरएनए वरती समोर काय येणार आहे गॉनिन येणार आहे. या पद्धतीनं एमआरएनए वरती कोडॉन्स असतात आणि टीआरएनए वरती काय असतात अँटीकोडॉन्स असतात. हा एक कॅरेक्टरिस्टिक फीचर आपल्याला या जेनेटिक कोडच्या बाबतीमध्ये लक्षात ठेवायचे. असे टोटल 9 कॅरेक्टरिस्टिक फीचर्स या जेनेटिक कोडचे आपल्याला सांगता येतील. प्रत्येक कॅरेक्टरिस्टिक फीचर वरती सीईटीला किंवा नीटला प्रश्न विचारला जातो. त्याच पद्धतीनं बोर्ड परीक्षेमध्ये सुद्धा आपल्याला एनलिस्ट द कॅरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द जेनेटिक कोड फक्त एनलिस्ट करायला सुद्धा विचारलं जाऊ शकतो किंवा काही वेळेला डिस्क्राईब द डिफरंट कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द जेनेटिक कोड म्हणून लॉंग क्वेश्चन सुद्धा याच्यावरती विचारला जाऊ शकतो. प्रत्येक कॅरेक्टरिस्टिक फीचरचं आपण एक दोन वाक्यामध्ये एक्सप्लेनेशन इथं बघितलेलं आहे, ते आपल्याला बोर्ड परीक्षेला लिहिणं गरजेचं आहे. ओके, तर या पद्धतीने जेनेटिक कोड जो पॉइंट आहे तो आपण कंप्लीट केलेला आहे. तर आता 1 मिनिटाचाच वेळ राहिलेला आहे. लास्ट फंक्शन इथं AUG हॅज अ ड्युअल फंक्शन जे एनसीईआरटी मध्ये दिलेलं आहे. तर AUG जो आहे इट कोड्स फॉर मिथिओनाइन मेट, हे त्याचं एक फंक्शन आहे. अँड इट इज ऑल्सो ऍक्टिंग ॲज अ इनिशिएटर कोडॉन. हे त्याचं ड्युअल फंक्शन आहे म्हणजे 2 कामं करतात. एक AUG स्टार्ट कोडॉन म्हणून पण काम करतो आणि प्लस तो मिथिओनाइनला पण कोड करतो. असे 2 फंक्शन त्याच्याकडून प्ले केले जातात म्हणून त्याला AUG हॅज अ ड्युअल फंक्शन म्हणलेलं आहे. हा एनसीईआरटी मधला ऍडिशनल 10वं कॅरेक्टरिस्टिक्स लक्षात ठेवायचं आहे. ओके, सो वी विल स्टॉप हिअर. रिमेनिंग पॉइंट्स वी हॅव टू स्टडी इन द